Hi students, welcome to my YouTube channel. In this video, we solve 7th class triangles its properties chapter. Example 8th, 9th, 10th questions solve in this video. First of all, what is the value of the interior angles of triangle? Sum of the interior angles of triangle. For example, I can take a triangle ABC. A, B, C. Any triangle has three interior angles. So, sum of these three angles equal to, we know that angle A plus, angle B plus, angle C is equal to 180 degrees. This one is the interior angles property. Next one, any triangle ABC, one side is BC is extended outside. In this previous video, we learned this topic, exterior angle. So, ABC is a triangle, BC is extended to D. So, exterior angle is formed. This value is equal to sum of two interior opposite angles. So, ACD, angle ACD equal to angle A plus angle B. This one is the exterior angle of triangle. Exterior angle property is equal to exterior angle of triangle is equal to sum of two interior opposite angles. So, this one is the adjacent angle. These two are the opposite angles of this one. Okay students, ఈ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుని మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్ 8. ఇన్ ద ఫిగర్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x and y. ఇన్ ద ఫిగర్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x and y. So, observe the figure. Observe the figure. Here A, B, C, D. ABC is a triangle. BC is extended to outside at the D. So, exterior angle is equal to 135 degrees. Angle A is equal to x degrees. Angle B is equal to 65 degrees. And ACB is equal to y degrees. Okay. First of all, find the value of x. So, here use exterior angle property. First of all, write the given data. Given data. So, first of all, this angle is equal to BAC. Angle BAC equal to x degrees. ABC is equal to 65 degrees. And ACB equal to y degrees. Angle ACD is equal to 135 degrees. So, next one, write the condition. Angle ACD is equal to angle BAC or ABC, anyone, BAC plus ABC. Okay, BAC plus ABC, because here we use exterior angle property. Exterior angle property. Okay, so exterior angle property. ACD is equal to 135 degrees, that is equal to BAC x degrees plus ABC 65 degrees. This one is the linear equation, one variable. Here x is the variable, plus 65 is transposed to the left side. Then x degrees is equal to 135 degrees minus 65, that is equal to 70 degrees. Therefore, x is equal to 70 degrees. X is equal to 70 degrees. Okay. Next one, find the y value. Find the y value. Here in this one, x value is 70 degrees, b 65 degrees. Find the y value. We know that angle sum property of triangle. So, angle BAC plus angle ABC plus angle ACB is equal to 180 degrees. Here, angle sum property of triangle. Angle sum
property of triangle. Okay, so therefore BAC equal to x degrees, so ABC is equal to 65 degrees, ACB is equal to y degrees, that is equal to 180 degrees. X value here 70 degrees, substitute the x value 70 plus 65 plus y equal to 180 degrees. 70 plus 65 135 degrees plus y equal to 180 degrees. Y equal to 180 degrees plus 135 is transposed to the right side, minus 135 degrees. 180 minus 135, that value equal to 45 degrees. So y equal to 45 degrees. Okay, y equal to 45 degrees. Once again observe the question. In this figure, x value is x degree, a value is x degree, what here and minus and 135. Example 8. Next question, example 9. Observe the question. One of the exterior angle of triangle is 120 degrees and the interior opposite angles are in the ratio 1:5. Find the angles of the triangle. Here not given the figure, only conditions are given. One of the exterior angle of triangle is 120 degrees and the interior opposite angles are in the ratio 1:5. Find the angles. So we can draw the one of the rough diagram, triangle ABC. Draw the rough diagram ABC. BC is extended up to D. So this one is the exterior angle is formed. Okay, ACD is the exterior angle. Let angle ACD is equal to exterior angle equal to 120 degrees. 120 degrees. Next one, angle ACD equal to angle A plus angle B, because exterior angle property of triangle. Exterior angle property. Okay, property ప్రకారం ఏమవుతుంది, exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles. From the data angle A plus angle B equal to ఏమవుతుంది 120 degrees. ఎందుకు ACD is equal to 120 కాబట్టి angle A plus angle B is equal to 120 degrees. But given in the data angle B and angle A ratio, so the interior opposite angles are in the ratio 1:5. So angle A is to angle B is equal to 1:5. Angle A, angle B is in the 1:5. So therefore angle A is equal to 1x, angle B is equal to 5x. Remove the ratio, multiply the one of the variable. ఎప్పుడైతే మనకి రేషియోని రిమూవ్ చేస్తున్నామో, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఏ ఈజ్ 1x, యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5x. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు, సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ 1x plus 5x, that is equal to 120 degrees. So 1x plus 5x 6x, 6x is equal to 120 degrees, x is equal to 120 by 6, that is equal to 20 degrees. x వాల్యూ ఏమొచ్చింది 20 degrees వచ్చింది. ఇప్పుడు x వాల్యూ తీసుకెళ్ళి రాస్తే వల్ల ఏమవుతుంది, a అండ్ b వాల్యూస్, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1x, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5x. సో 1x అంటే 1 into 20, 1 into 20 20 degrees. సో 5 into 20, 520 is 100 degrees. సో యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ బి వచ్చింది. కానీ క్వశ్చన్లో మనకు అడిగింది ఏంది, ఫైండ్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. సో 2 తెలుసుకున్నాం కాబట్టి
ఇంకొకటి కూడా తెలుసుకోవాలి, థర్డ్ యాంగిల్. సో అప్లై ద యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ, అప్లై ద యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ. ఈ ప్రాపర్టీ ప్రకారం మనం ఏం చేయొచ్చు, 2 యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టయితే థర్డ్ యాంగిల్ తెలుసుకోవచ్చు. సో యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు 180 degrees. సో ఇప్పుడు బికాజ్ యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. సో ఈ ట్రయాంగిల్ ప్రాపర్టీ ప్రకారము యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొచ్చింది 20 degrees, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 degrees ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు 180 degrees. సో లేదంటే డైరెక్ట్ కూడా మనం యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఇక్కడ 120 వచ్చింది కాబట్టి అట్లా కూడా రాయొచ్చు. సో 120 degrees ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు 180 degrees. యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు 180 degrees మైనస్ ప్లస్ 120 is transposed to the right side minus 120 degrees. Then angle C is equal to 60 degrees. Angle C is equal to 60 degrees. Okay. This is the solution of the 9th question. Once again observe the question. In this question, exterior angle of triangle is 120 degrees and interior opposite angles are in the ratio 1:5. So I draw the rough diagram ABC. BC is extended outside at up to D. So ACD is the exterior angle is formed. This one is 120 degrees. Next one, interior opposite angles. One is the angle A, one is the angle B. These are in the ratio 1:5. So remove the ratio. Angle A is equal to 1x, angle B is equal to 5x. 1x plus 5x is equal to 120. 6x is equal to 120. X is equal to 120 degrees by 6, 20 degrees. So A value 20 degrees, B value 100 degrees వచ్చింది. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ 3 యాంగిల్స్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం సో 120 ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 180, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ 120, 60 degrees వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద 9th క్వశ్చన్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్ 10th క్వశ్చన్. ఇన్ ద అడ్జసెంట్ ఫిగర్ ఫైండ్ ద యాంగిల్ పిఆర్ఎస్, పిటిఎస్, ఎస్టిఆర్ అండ్ యాంగిల్ పిఆర్క్యూ. 4 యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ ఏంది యాంగిల్ పిఆర్ఎస్, సో యాంగిల్ పిటిఎస్. మరి ఒకసారి ఫిగర్ని మనం జూమ్ చేద్దాం. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమేమి తెలుసుకోవాలంటే మనము ఇచ్చినటువంటి ఏమేమి ఇచ్చిండు, పిక్యూఆర్ ఒక ట్రయాంగిల్ అండ్ ఆర్ఎస్టి సెకండ్ ట్రయాంగిల్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది పిఆర్ఎస్. సో పిఆర్ఎస్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పిటిఎస్, సో ఈ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎస్టిఆర్, ఎస్టిఆర్ అంటే ఈ యాంగిల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇది పిఆర్క్యూ, పిఆర్క్యూ ఈ యాంగిల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 4 యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 2 ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకుని సాల్వ్ చేస్తాం. మరి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది పిక్యూఆర్, ఈ ట్రయాంగిల్కి ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది. సో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ 2 ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. దేర్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 ప్లస్ 35, సో 85. సో ఫస్ట్ యాంగిల్ వచ్చేసింది ఒకటి, 85 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వన్, ఈ రెండు కూడా ఏమవుతాయి దీనికి. మరి ఈ ట్రయాంగిల్ చూడండి ఒకసారి, ఆర్ఎస్టి. ఈ ట్రయాంగిల్కి దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 యాంగిల్స్. సో 85 ప్లస్ 45, 130 degrees. దిస్ వన్ ఈజ్ ద 130 degrees. నెక్స్ట్ వన్, యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయొచ్చు. సో యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఈ ట్రయాంగిల్లో 2 యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కాబట్టి ఇది తెలుసుకోవచ్చు. ఈ ట్రయాంగిల్లో 2 తెలుసు కాబట్టి థర్డ్ దాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా చేయొచ్చు. లేదనుకోండి, అనదర్ మెథడ్ ఈజ్ లీనియర్ పేర్. దీస్ 2 యాంగిల్స్ ఆర్ పేర్ లీనియర్ పేర్, దీస్ 2 యాంగిల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ లీనియర్ పేర్. సో ఈ విధంగా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు యాజ్ యువర్ లైక్. ఇక్కడ మన పుస్తకంలో అయితే యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చిండు. మనమైతేనేమో మీకు ఏది పద్ధతి అయితే ఈజీగా అనిపిస్తుందో ఆ పద్ధతి, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి. సో లీనియర్ పేర్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కాబట్టి అదే పద్ధతిని ఫాలో కావచ్చు, తప్పేం లేదు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్, in triangle PQR, PRS, first one is PRS. PRS is equal angle P plus angle Q. అయితే ఇక్కడ ఎందుకు యాంగిల్ P అని రాస్తున్నా అంటే, ఇక్కడ యాంగిల్ P దగ్గర ఒకటే యాంగిలే ఫామ్ అయింది కాబట్టి మనం రెండోది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇక్కడ T దగ్గర 2 యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినా కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్కడ మనం 3 వర్టిసెస్ని బేస్ చేసుకుని రాయాలి. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి యాంగిల్ P ప్లస్ యాంగిల్ Q అని రాయచ్చు, తప్పేం లేదు. సో
35 plus 50 degrees, that is equal to 85 degrees. First one is completed. Okay, second one ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఏమేమి యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి? ఇన్ ట్రయాంగిల్ RST. ఈ ట్రయాంగిల్ లోపల ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ PTS ఈక్వల్ టు, సెకండ్ వన్ ఇస్ PTS కాబట్టి మన లెక్కలో కూడా PTS ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అయితే ఇక్కడ R అనేది ఒకటే రాయకూడదు, R అని రాస్తే ఎందుకంటే 2 యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి ఏమేమి రాయాలి? TRS ప్లస్ యాంగిల్ S అని రాయొచ్చు ఇక్కడ, లేదంటే ఇక్కడ కూడా మనం RST. TRS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 85. సో ఇక్కడ వచ్చింది మనకి, ఇక్కడ వచ్చింది, సో ఇక్కడ వచ్చింది PRS అనేది TRS అవుతుంది కాబట్టి 85 ప్లస్ 45, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 85 ప్లస్ 45 130 degrees. సో యాంగిల్ PTS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 130 degrees. ఓకే, సెకండ్ యాంగిల్ కూడా ఫామ్ అయింది మనకి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ది, ఇప్పుడు మనం లీనియర్ పేర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఉపయోగించుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ PQR, యాంగిల్ QPR ప్లస్ PQR, దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PRQ. ఇక్కడ ఇచ్చిన మన లెక్కలో ఇచ్చింది కాబట్టి అదే యూజ్ చేసుకుందాం. PRQ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. QPR ఇక్కడ ఉంటుంది 35 degrees ప్లస్ 50 degrees ప్లస్ PRQ ఈక్వల్ టు 180 degrees. సో PRQ 35 ప్లస్ 50 85 ప్లస్ 85 అనేది రైట్ సైడ్ వస్తుంది మైనస్ 85 degrees, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ 85, సో 95 degrees. ఓకే, 95 degrees. దిస్ వన్ ఈజ్ ద, మనం ఇక్కడ రాయొచ్చు ఏది, ఇక్కడనేమో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ప్రాపర్టీ, ఇక్కడేమో బికాజ్ యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ RST, in triangle RST, same, this one is angle STR plus this angle is equal to TSR or RST. Next one TRS, that is equal to 180 degrees. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది STR అలాగే రాసుకుంటాం, RST ఎంత ఉంది ఇక్కడ 45 degrees ఇచ్చిండు, అది రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ది ఇక్కడ వచ్చింది, ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ TRS, సో 85 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. STR ప్లస్ 45 ప్లస్ 85 130 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees ప్లస్ 130 రైట్ సైడ్ వచ్చేసింది మైనస్ 130, సో 180 మైనస్ 130, సో 180 మైనస్ 130 ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 50 degrees. సో దేర్ ఫోర్ యాంగిల్ STR ఈక్వల్ టు 50 degrees. ఓకే, ఈ విధంగా మనము 10th క్వశ్చన్లో 4 యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా మనం 11th నుంచి 13th వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ను ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చో నేర్చుకుందాం.